अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलुहु। वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु। वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। तासु टोल हज़रातु दरूद शरीफ वाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम ढेरो हगो ग्रानो द्रनो मशरानो हमजोलो ज़वानानो ज़रमुरुनो ज़मानो वड़ांदिम बयानुनो शो हज़रत मौलाना शेख अबरारुल्लाह से दामत बरकातुहुमुल आलिया अगुई बयान के ज़रार लमो आगमु मुआविदा कीमती खबरें वे तो हर पहलू बांधे खबरें वशवे और तासु पोशवे हो पोये युम चिदे इल्म और दे तरबियत और दे दीनी पोहे और तरबियत सुमर लोई अहमियत और ज़रूरत है। सूरा पूरी चिमुंगा था द ज़ाहिरी चीज़ों ज़रूरत है आगे के द टोल ना ज़रूरी लाज़िमी और कीमती चीज़ों आगदवज़ी आबो हवा ओबो और हवा दा इंसान द जुआन सर ताल्लुक़ से मुंगा दे लपारा कोशिश को दक्का शान ज़मुंगा रूह तुम ज़रूरत है ज़मुंदे वजूदता दे डांचेता दो हवा दो बो शाबो हवा दे उबा हवा चिदागी संग ज़रूरत है दा शान ज़मुंगा दे रूह तुम यो ज़रूरत है और द रूह ता ज़मुंगा चिरकम सी ज़रूरत है कुरान मजीद आगा बयान कर दे वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाई मान दी पैदा करी द बलशी लपारा जिन्नात या इंसानान इल्ला लियअबुदून लमा सिर्फ द ख़ुल इबादत लपारा अल्लाह फरमाई पैदा करी दीना नूर दस लपारा नहीं पैदा की
ورپسې الله فرمایي ما اریدو زه اراده د دې نه کوم چې د دوی نه رزق واخلم او دوی رزق راکړي، بلکې دا ما صرف او صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړ. مختصر وخت ځکه دا خبرې مختصر کوم. نو معلومه شوه زمونږ روح ته د کوم شي ضرورت دی، هغه د الله معرفت دی. چې کله روح د الله معرفت حاصل کی دی کامیاب دی، چې روح د الله معرفت حاصل نه کی که دی کامیاب دی دی ناکام دی. ولې ما ته ورته کامیاب وایو؟ ما ته نه ټوله دنیا ورته کامیاب وایي. خلکو ترقي وکړه، څنګه ترقي وکړه؟ ته ګورې نه سپوږمۍ ته وختل، دومره ترقي وکړه، داسې ترقي وکړه چې ته خبرې کوې نو هغه به تاله جواب درکوي، انسان بني جواب بدله درکړي. ته به ورته اشاره وکړې هغه به هماغه کار کوي. وګوره ترقي نور څنګه یې وایي؟ دا وایي ترقي ده. نو مونږ وکړه چې دا ترقي داسې وي نو دا خو به الله څیزونه نور هم کړی ده، نو هغې ته ولې مونږ ترقي نه وو؟ تېرو ورځو کې وروڼو زه ناست وم خانقاه شریف کې، نو داسې بوټي ته مې کتل، نو هلته کې مې څه شی صحیح کړ. یاره ما چې دا د طالبانو یا خادمانو په لوبو کې څه شی غورځولی دی که څه وي داسې هوا کې دې اونه کې ځوړند و. بیا مې ورسره بله صحیح کړه. بله ورځ را سره یو ملګری زمونږ حاجي صاحب ناست و، نو د هغې ته خیال شو، نو ما ته وایي چې دا مو وپېژنم یا نه؟ وایي دا یو مرغی ده او دا جاله جوړوي. خدای هغې نه چېرته یو را وغورځېده چې هغه جالې ته ما وکتل، تاسو به لیدلي وي داسې لکه د مخکې به چې هغه لوښی و د داسې غوندې و، لاندې نه غټ او بیا یې داسې توری غوندې خوله وه. کوزه به واخلو یا مرتبان داسې وه، یا دا چیلم ته وګورئ نو بس دکه شان و. بیا چې ما وکتل دومره په هغه تیلي داسې یو بل کې ورکړو چې هغه د دروغجن خبره که اوبه دې پکې اچولې وې هغه به ترې کته نه وېتلې. بیا عجیبه کار دا و چې دوه سوري و پکې لکه د کوزې، یو طرف ته یو بره. دا وی که مار راشي او دې ته ځینو مار ته پته نه لګي چې دا په کومه ځم او په کومه راځم، په یو ورشي په بله تې وځي په پته یې پوه نه شي چې پکې دننه څه شته دي. نو دا به زمونږ والد صاحب رحمت الله علیه مولانا ابرار الله صاحب دی او زمونږ د دې مشرانو استادانو هغوی به وی دا څه کوئ؟ تعلیم خو بد شی نه و، خو موږ تعلیم داسې شی وګرځولو چې بغیر د تعلیم نه به وی ډوډۍ څنګه خورئ؟ بغیر د دوبۍ نه به ډوډۍ څنګه خورئ؟ ستاسو لا دومره دوبۍ کې خلک نشته، زمونږ هغه د سیل مې تللی دی، ټول ورپسې وتلي دي، خو څه ته جوړه چا نه کړه. بیا چې دی نو دې مرغۍ به هغوی به فرمایل وي دې مرغۍ شپاړسم کړی دی که دا دوبۍ ته تلې ده. وی دا ولې وي؟ حدیث کې راځي نبي اسلام فرمایي چې مرغۍ سهار شي نو تشه ججوره وځي، ماښام ډکه ججوره راشي، دا دانو یې دا ججوره ډکوي. نو هغوی به وي دې شپاړسم کړی دی که دوبۍ ته تلې وه. رزق په دې کې دی. دا موږ د ترقۍ څیزونه نو ما یې دې مرغۍ ته وګوره، دې جالې ته یې وګوره. دا یو د مثال مې درو. نو که مونږ وو چې انسان دومره ترقي وکړه چې هغه په هوا کې الوزي او په هوا کې په جهاز کې ناست یو کم ځای ته ځي او د دې ځای نه کم ځای ویني، دا څه دومره خبره نه ده. خبره دا ده چې تا الله د کوم مقصد او زه الله د کوم مقصد دپاره پیدا کړي یو چې هغه د الله معرفت دی، چې هغه مونږ حاصل کړو، چې څوک سپوږمۍ ته وخېږي هغه زمونږ مقام ته نه رسي. هغه زمونږ مقام ته بیا نه رسي. نو د روح غذا څه شی دی؟ د روح مې درته ووی چې روح ته د څه ضرورت دی؟ د معرفت.
او د روح غذا څه شی دی څه چې درته مولانا ابرار الله صاحب وایي علم دی عمل دی او هضم یې څه شی دی هغه اخلاص دی روح ته چې علم ملاو شي عمل ملاو شي او اخلاص پکې راشي روح کامیاب دی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نو زمانو او زمان مشرانو او همزولو دا د روح غذا وپېژنئ چې روح ته د کوم شي ضرورت دی د دې که چېرې علم مونږ واخلو نو هغه ګوره دیني علم دی که عمل مونږ واخلو عمل صالح دی که اخلاص مونږ واخلو هغه د الله رضا ده څه دي ما سره ووایي د الله رضا ده د الله رضا چې حاصله شي انسان کامیاب دی اسې که ما تا ته څوک ډېر ښه سړی ووایي ما له دا هېڅ فایده نه راکوي که ما ته لوی پیر ووایي هېڅ فایده نه راکوي که د دنیا ډېر القابات میلاو شي ما له هېڅ فایده نه راکوي امام غزالی رحمت الله علیه وفات شو وفات نه وروسته چا خوب کې ولیدو زما خبر باندې پوهېږئ که نه ان چې چا خوب کې ولیدو تپوس یې ته وکړئ صاحبه تا له خو به هغه ډېرو کتابونو ډېرې فایدې درکړي وی نه هغې خو راله فایده را نه کړه ولې وی وی الله راته وی چې څه ویلې شوي دي هغه تا چې څومره کتابونه لیکلي د هغې نه درته سوا اشارې شوي دي چې وګوره امام غزالي ته به چې په لاره روان وي خلکو به هټو بچو نه دا هیڅ دې نه دي په کار راغلي دا صاحب وایي ما سره غم شوی چې صاحبه بیا دې څه په کار بیا پورې څنګه لاړې جنت او زیری در باندې څنګه وشو وی هغه خو په یو بل شي باندې وشو چې هغه بغیر زمانه په مخلوق کې چاته نه معلوم یو الله ته معلوم یو ما ته معلوم وی هغه څه عمل وی د شپې به چې پاڅېدی وی هغه خو ځان له هغې را نوم وروستو قبول کړم قبول یې په بل شي باندې کړم راته وی چې یو ځل یو غټ کتاب لیکه د دین نو د هغه کتاب په لیکلو باندې نه وم درته د کتاب په لیکلو دې نه بخم خو کتاب چې د لیکه نو سیایه کې دې چې کله قلم ډوب کړ نو خوږه سیایي به وه پخوا موږ سیایي په دې کې به ګوړه اچوله نو خوږه به وه نو دا مچ به هغې له ډېر زر راته نو چې تا قلم د هغې نه راپورته کړو نو هغې له مچ راغی چې مچ راغی کېناستو نو ستا د زړه هغه توجه هغه مچ طرف ته شوه تا وی چې دا خو د الله مخلوق دی ادې خو هسې نه دی راغلی دی دا سیس کې نو ولې قلم پورته کوي چې دی والولي پرېږده چې دی دا یو ساس کې اوس کې نو زه به بیا بل قلم ډوب کړم نو هغه قلم ته چې تا وکتل او دې مچ ته د انتظار وکړه او هغه هغه سی یا اوسکله یا پې کېناست خو چې ستا اراده دا وه چې دا مچ دې دا سی اوس کې نو بل قلم به ډوب کړم دی په له مچ لا سی نه وسکلې صرف خولې پې کېښوده ما ستا له بخل فیصله وکړه مونږ څه خبر یو مونږ څه پوهېږو مونږ ته څه پته ده چې الله به کله او څنګه او په څه رضا کېږي څومره خوش قسمته دی هغه څوک چې هغې مدرسو له څه ورکړي زمونږ خیال دا راشي چې دا علماو چندې غواړي د دې علماو دا احسان به ما او تا ته د قیامت پر ورځ باندې پته لګي چې خله چې ما تا ته ویلي که دا یې نه وویلې مونږ ته څه پته لګېده خدای دا اوږې مړولی شي چې اوږې مړی نو خدای دا اوږې مړولی شي که نه شي مړولی شي که نه بیا هم زما ستا کوڅې ته ودرئ او فقیر راولي او په ما تا یې تیر کړي دی خدای بل ځای نه مړو دې ځای ته یې راوسته ما تا پې ګوري او ما ته پې داسې نه ګوري دا څنګه مولانا صاحب دې ووایي امتحان هم دی په یاد ساتئ ما او تا ته د جنت لارې ډېرې ګرانې وي نو چېرته په یو بای پاس او په شارټ کټ لاره باندې جنت ته مو بوځي هسې یو فقیر راوسته زما ستا په کوڅه کې وله هغه له بل ځای نه ورکوله دلته یې وله ورکوي نو ستا زما یې ورته خیال کو نو چې خیال شو هغه له ډوډۍ ورکړه خدای وی دا بس ما خو ته به جنت ته بوتلې ته به په هغه طرفونو باندې راتلې ما وی راځه په لنډه راځه پوهېږئ نو په خبره خدای وی بس راځئ په لنډه
نو که څوک ورنکي څه نو هر څوک به تاسو وږي ووینئ خو دا درته وایم طالب به وږي نه وینئ ملا به وږي ونه وینئ زموږ یو کاري صاحب چېرته ډاکټر نه تللی نو هغه ورته ګولۍ ورکړې نو یو ګولۍ ورته پانته چې کېښوده نو وي حافظ صاحب وي دا چې دی نو دا د لوږې وي دا په لوږه وي لکه څنګه وي نو ډوډۍ نه مخکې نو هغه ورته وي دا بل چاله ورکړه چې څوک وږی وویني وي تا مونږ وږي لیدلي یو دا به خورم کوم ټایم کې مونږ خو لا د یو نه خوله نه وزګاره چې بل څوک پکې خورو ورپسې زموږ یو حافظ صاحب و هغه وي اکسیډنټ مو وکړی بر علاقو بله خو ټول ژوندي وو اوس وی چې هغه یې رالل مونږ وی چې خدای چې څوک زموږ خواله رانه شي خلک خو وایي چې اکسیډنټ وشو چې خواله راشي ما یې ولې وی خولې مو ډکې وي خولې مو والې وی د یو کاکا پکې خیال شو چې استاد دې له خیره ښه دي خولې وایي مونږ بیا هغه وخت هم خوراک کو ما هغه یاره تاسو وایئ چې څه وایي پرون 2 ورځې مخکې د زیارت پر چنام نګر ته تلو هلته اجتماع وه نو هغه مولانا صاحب هغه راته چا ووایي زموږ د هلکانو کې دی ته ټلیفونو شوي د هلته کلي نه ټلیفونو شوه چې د کټو په څوک راولېږئ چې دا خانقاه ته وړو یا خدای طالبان خو نن کم دي او سالکین هم خبر دي چې هغه نه ځي نو خدای څوک وله راولي خو هلته ما څه خو شته په الله طالبان پاتې نیم په نیمه تلي نیم پاتې نو ما سوچ کو بیا مې چې نامنګر کې طالبانو ته ووایي ما تاسو بدل زندان مال خورئ ما ستاسو قسمت کې هلته کټوې نه وي خو راغلي دي ما دی ته مې ووایي ما یاره ما کو خدای مې پرې نه نیسي که نن د قیامت پر سهار به مونږ کټوې خورو چې سهار له نو خلک وایي د قیامت سهار په دغه ورځ به هم طالبان ډوډۍ خوري دا مه وایئ چې دی له مونږ ورنکړو نو څوک به ورکوي چڼو په لاره به تېرېده نو ځای په ځای به یې اواز کو وظیفه راړې خدای دې وبخه څوک بخیلان غوندې وو نه به یې ورکوله نو په هغه ورځ یې ورته بهانه وکړه دی ډېر بلکل ورته وردن نه شوي وظیفه راړې خدای دې وبخه نو هغه یو پکې اواز ورکوي چې چڼیا مونږ ودو یو وایي که تاسو ویښ وئ نو کومه توره کړې وه ما ته وی یو کور معلوم نه او ګوره چې د دی خیرې هم ونه وایي ښه د دې چون د دی د خیرو نه ځان ساتئ دی کټوای ته پرېږدی وایي ورشه ځان له خپله واچو په دې کې به برکت راځي دا ځمکې پورې مې ووایي دا ځمکه ورکړه وشوه واغستې شوه پیسې پکې لړې هر څه چې خو یاد ساتئ دا الله تعالی د مولانا صاحب له زړه کې واچوله ګنې یاره زه وامه ته به ځان له بس چېرته خاموشه درس کو خو موږ او تاسو به محرومه شوي د الله تعالی یو لار راوباسله د یو مولانا په وجه باندې څومره خلکو له د جنت لارې اسانې کړې څومره خلکو له نو یو خو دغه ده چې علم روح د خپلو ماشومانو لی ورکوي بله دا ده چې د روح اوضاع چې ده نو هغه عمل دی او عمل کامل کیږي الله چې هغې کې اخلاص راشي دا 3 واړه څیزونه په مدرسه کې دا 3 واړه څیزونه په جومات کې دا 3 واړه څیزونه په خانقاه کې مسجد مدرسه او خانقاه دا 3 واړه یو دي د دې نه دا ملک هم جوړ دی که تبلیغ دی هغه هم د دې مدرسې او د خانقاه نه وتلی دی که چېرې زمونږ سیاست دی هغه هم د دې مدرسې او د خانقاه دی که چېرې زمونږ نور دیني کارونه او تحریکونه دي هغه هم د دې مدرسې او خانقاه دي خو چې حق جماعت ګورئ او په حق باندې څوک ولاړ وي د هغه به نسب نامه څه وي هغه به د یو مدرسې سره د یو خانقاه سره د یو صاحب سره تعلق ساتي اچھا پسې خبرې نه کوم خو چې د چا نسب نامه روحاني نه وي استاد نه وي د استاد نه وي او د هغه سلسله د روحاني نسب هغه د دواړو جهانو د سردار د مدینه محبوب رسول الله مبارک وایي صلی الله علیه وسلم محبوب رسول الله مبارک ته نه رسیدلی دغه سړی نه ځان وساتئ که هغه درته د دین خبره کوي ځان ته وساتئ که هغه د قرآن وایي درته نو ځان ته وساتئ که هغه درته حدیث وایي هم ځان ته وساتئ وجه څه ده هغه بیا د ځانه وایي او د ځانه د خپلې ګېډې نه موږ خپلو مشرانو منع کړي یو چې تاسو به د خپلې ګېډې نه څه نه وایئ ما ته دا پټکې د دې چل خپلو مشرانو ښولی دی ما ته د دې د ناستې چل خپلو مشرانو ښولی دی زه د هغې نه بغیر هېڅ شی نه یم د هغې د برکت نه بغیر هېڅ شی نه یم د هغې د نسبت نه بغیر هېڅ شی نه یم
او عجیبه ښکلی میدان دی د دین. بس د آخري خبره د مجلس کوم، ښکلی میدان دی د دین. پکې د دې ضرورت نشته چې دی به وي دی به نه وي. چا چې دې مدرسې ته خپل ماشوم راوسته او هغه پکې قدم کېښودو او هغه د دلته نه ووتو له مدرسې نه، بس د ده نسبت مضبوط شو، دی به ناکامه نه وي، دی به کامیاب وي. ټول عمر به بیا دی کامیاب وي. نو الله دې زمونږ ستاسو بچي د دې ځایونو سره وابسته کړي او الله دې دې مدرسې له وجود ورکړي. دا مولانا صاحب فقیر ملنګ سړی دی، څوک به یې نه پرېښودل په دې لاره به چې ته ما ته به یې وي دغه شان چل دی. نو ما یې مدرسې ډېرې دي، خو تا د مدرسې دپاره مونږ ښه زور لګو چې دا الله وکړي. نو وی دا دې په لوی اشارې هم کولې، ما ته دې په لوی اشارې هم کولې. ما سړی خدای ته ښه معلومه ده، بس پرېږده ووشي مولانا. دی راته ووایي چې هغه وشوه. ما الحمدلله چې څوک پکې په څومره مقدار کې په کار رالل او څوک چا پکې څومره مقدار کې فکر او سوچ او منډه او تړله وواله، الله دې زمونږ له دې حاضرې جمع سره هغه له په مال حال کې حال و عیال کې برکت تال ټولو کې واچوي. الله دې تاسو ډېر خوشحاله کړي. وخت ډېر نه اخلم، ورځې لنډې وي، او دغه خبرې مې نه کولې تاسو به وایئ چې دی راته څه ده. د دې وجې 2 خبرې مې وکړې او د دې چې دی څنګه وایي نو هغه شان به انشاءالله وکړو. یا چې دی کوم ترتیب سره دا پروګرام وایي نو مختصر وخت کې به انشاءالله هغه شان وکړو. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.